कुदरती तौर ते दीवान भी पहला है और सतवें पातशाह सतगुरु गुरु खार राय साहब जी उन्हां दा अज आगमन गुरपुरब है। आप संगत नूं हजूर दे आगमन पुरब दी बहुत बहुत बधाई होवे। सन्मानयोग जवद्दी टकसाल दे विद्यार्थियों ने बच्चियां ने कीर्तन की आरंभता की। भाई बलकार सिंह जी उन्होंने हजूर की अमृत बाणी का कीर्तन सरवण कराया, जो तिन्ने दीवान इत्ते हाजरी भरन। भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी ऊना साहब वाले उन्होंने सानू कीर्तन सरवण कराया। दास तो बाद कवि जन, फिर भाई कुलदीप सिंह जी हजूरी कीर्तनीए, उस तो बाद ढाडी साहब जे बाबा अमीर सिंह पहुंच गए आप जी दे दर्शन करने। आओ आप जी दे सन्मुख कुछ समा गुरमत विचारां दी सांझ पा सकां। भाई साहब जी ने जो कीर्तन सरवण कराया, मैं उसे नूं आधार बना के आप जी दे सन्मुख बेनती करनी है। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो, प्यार अदब नाल उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपां सत संगत विच बैठे हां, गुरबाणी दा कीर्तन आपां सारियां ने सरवण कीता है। तुसी जो हर साल इस समागम विच हाजरी भरदे हो, इसे ज्यादातर गुरमत दीवान विच कीर्तन दी प्रधानता है। भावें सानू शब्द समझ अर्थ नहीं भी पै रहे, पर गाया होया शब्द साडे अंदर असर जरूर करेगा। फिर मैं शब्द रिपीट करांगा। भावें सानू अर्थां दी समझ नहीं पैंदी, पर गाया होया सच ए वे ते सुनिया होया साडे धुर अंदर साडा भला जरूर करेगा। असी हजूर दे रोज बचन पढ़ने, दुख रोग संताप उतरे ते अगे सतगुरां ने यह नहीं शब्द कहा भी अर्थ आउंदे को, अर्थ जरूरी नहीं, पर महाराज कहने दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी, सिर्फ सुनना। सतगुरां दा एक वचन है कि अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। सिर्फ सुनना क्या है। मैं इस करके बेनती की, मता कोई सोचे कि मैं कदी पाठ नहीं किया, भाई साहब बाबा जी की गाउंदे पै सानू समझ नहीं पैंदी। समझ पैनी चंगी गल है। उंज तां वैसे कोई बंदा नहीं ऐसा जिहड़ा बंदा एक दिन भी स्कूल नहीं गया। सच जानो अज वो भी फोन उत्ते फेसबुक व्हाट्सएप चलाई जाता, उन्होंने समझ पै गई इन्नी। ते जे एक काम होर कर लै कि गुरु ग्रंथ साहिब दा सबरूह भी अजकल फोन विच लोकी पाई बैठे, वो शब्द आपां देख सकने उस वक्त। पर खैर भाई साहब ने जिहड़े शब्द गायन कीते आपां सारियां ने सुने। 4 शब्द पढ़े भाई साहब। पहला शब्द भाई साहब जी ने जो गायन किया, उस विच प्रभु चरना विच अरदास है, और वो शब्द सी प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साईं। मैनूं पता भाई साहब तकरीबन प्रकरण भी शब्द पढ़ते। दूसरा शब्द पढ़िया जी की बिरता होए सो गुर पै अरदास कर। तीसरा शब्द
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਈ। ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਭਾਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 7-8 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੇ ਖਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੈਂ 4ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਪਾਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸੇਵਕ। ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ। ਸੱਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨੇ ਬਿਨਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲਕ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਸਾਈਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੋਂ ਤੁਧ ਧਿਆਈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਕ ਲੈਣੀ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਗਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੰਦ ਦਾ ਜੀਵ, ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਥਿਆ। ਇੱਕ ਬਿਰਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਆ। ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕਹਿ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਬਿਰਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਥਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਰਥਾ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਫਿਰ ਬਿਨਤੀ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ? ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ, ਅਕਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਵਰਤਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਟਾ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਮਨ ਤਨ, ਅਰਪ ਧਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੋ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ। ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਸੌਖੇ ਕਿ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧੰਤਾ ਜੋ ਕਿਹਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਉਸ ਕੁਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ। ਜਨਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਾਂ ਧੰਤਾ ਜੋ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ। ਗੁਰੂ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ,
ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਤਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਆਪ ਤਰ ਗਿਆ। ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕਿਆ, ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਚੌਥਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੰਭ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੀ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਬਿਖ ਹੈ, ਬਿਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਜ਼ਹਿਰ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਪਿਆ। ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਚਾਲੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਉਂਝ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕੋਈ ਰਹਿਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਖਾਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੁਪਤ ਖਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਪਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਏ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੀਏ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਆਪੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾਲੀ, ਪੱਲਾ ਤੇ ਲੜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਜੀ। ਪਾਲੀ, ਪੱਲਾ ਤੇ ਲੜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ। ਅੰਚਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਅੰਚਲ ਅਰਥ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਪੱਲੀ ਪਾਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਖਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਬ ਵੰਜਾਈ ਛੋੜਿਆ, ਹੱਬ ਕਿਜ ਤਿਆਗੀ, ਹੱਬੇ ਸਾਪ ਉਡਾਵੇ ਡਿਠੈ ਤੋ ਪੱਲੇ ਟੈਂਡੇ ਲਾਗੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ। ਇੱਥੇ ਪੱਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਲੀ ਆਇਆ। ਅੰਚਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਧਕਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੜ ਪਕੜਨਾ, ਪੱਲਾ ਪਕੜਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਕਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੱਲਾ ਪਕੜੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਤੇ ਚੱਲ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈ। ਭਲ ਮੰਨੋ ਦਾ ਅਰਥ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨੇ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਖੌਮੇ ਈਗੋ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ। ਜੋ ਕਹੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ 40-45 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 4 ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ 3 ਇਸ ਕੀਰਤਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ। 3 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਇਸ ਕੀਰਤਨ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 3 ਦਿਨ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। 2 ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ,
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਤਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਥਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਜਮਾਤੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਮਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿੱਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਰਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਆਸਤਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਹਰ ਆਸਤਕ ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਈਸਾਈ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬੋਰ ਚ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਉਦੋਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਏਗਾ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਚਲਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਨੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਬੇਨਤੀ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਆਣਾ ਰਾਸ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਆਣਾ ਰਾਸ, ਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਏਗਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕੰਨਾਂ ਸੇ ਸ਼ਬਦ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੋ ਕਨੇਰੇ। कोई न जाने तुमरा अंत, अगे है ऊंचे से नहीं पढ़ना। अक्सर साडे पिंडां जी सारे सज्जन से नहीं प्यारे, इत्थे पाठ है ते कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी। तुम ते होए तुम ते, इत्थे भी से नहीं है, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुम ही गाती तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। इत्थे सतगुरां ने से शब्द की वरतों नहीं की, इत्थे महाराज जी ने ते शब्द की वरतों की। ये अखर ते वरत्या। जिहड़ा अरदास लफ्ज एक तां
ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੱਚੀ ਲੋਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਰੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਈ ਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ, ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਥਾ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੜਾਉਂਗਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆ ਬਣਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸੀ ਨਿਰਮਲੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲਦੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਆਈ ਉਸ ਵਕਤ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ, ਅਰਦਾਸੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਐੜਾ, ਰਾਰਾ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਤੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ, ਅਰਦਾਸੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਿਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਦਾਸ਼ਤ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਅਰਜ਼ ਦਾਸ਼ਤ, ਅਰਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀ, ਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਖਣੀ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਦਾਸ਼ਤ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਦੰਗ ਆਸ, ਇੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਅਰਦਾਸ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਅਰਜ਼ ਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦੰਗ ਆਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲਾ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਮਝੀਏ, ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਸਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੰਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਜੀਵ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਭਾਸ, ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਖਾਣੈ, ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਤੇ ਲਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਰਹਿਣ ਦਰ ਤੇ ਰਾਤ, ਵਣਜਾਰੇ ਦਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ, ਜਿਵੇਂ ਆ 4 ਪੈਰ ਦਿਨ 4 ਪੈਰ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਨਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ 3 ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਪੈਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਬਣਾਇਆ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਾਲਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਚ। ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਬਣਾਇਆ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਬਚਪਨਾ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ। ਤੀਸਰਾ ਪੈਰ ਬਣਾਇਆ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਚ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਢੇਪਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 4 ਪੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਹੈ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਭਾਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭਾਸ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈ ਬੜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ। 2 ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਰਦਰ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕੇ, ਉਰਦ ਤਪ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਖਾਣੈ, ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਰਲ, ਮੈਂ ਜਟ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਰਦਾਸੀਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਪਰ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਣ, ਕਿੱਡੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਧਿਆਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਖਲੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਧਰਾ। ਅਰਦਾਸ ਧਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਈ, ਧੀ ਦੇਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੇਵਲ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣੋ। ਐਸ ਜਨਮ ਚ ਜੇ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਭੋਗ ਪਾਣ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 2-3 ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਥੋੜ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜੇ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਤਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰ ਕੋ।
ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ। ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ ਨਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਸੀ। ਆਖਣਾ ਖਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰੀ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਥੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਦੱਸ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਵਰਤਨ ਕਪੂਰ, ਪੂਨੇ ਦੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਨੇਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਗਾਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਅਰਦਾਸ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਐੜਾ ਰਾਰਾ ਦੱਦਾ ਤੇ ਸੱਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਐੜਾ। ਐੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਰਾਰਾ। ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਰਖਵਾਲਾ। ਤੀਸਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਦੱਦਾ। ਦੱਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਦਾਤਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਸੱਸਾ, ਤੇ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਸਹਾਰਾ। 4 ਅੱਖਰ ਐੜਾ, ਰਾਰਾ, ਦੱਦਾ ਤੇ ਸੱਸਾ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸੀਆ ਕੀ ਅਰਦਾਸੀਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨਾ ਖਿਆਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹੇ, ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ। ਐੜੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਰਾਰਾ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਪੜ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਰਾਰਾ। ਰਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਖਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜਿਆ ਰਾਖਾ ਸ਼ਬਦ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅੱਖਰ ਹੈ ਦੱਦਾ। ਦੱਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸੱਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਉਹ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਦਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, और की बात कहां कह तो सो पेटी के पट बीच बचावे। प्यारियो, माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारिय। मनो क्यों विसारिय? ये बड़ दाता, राखा भी, दाता भी। ते मैं एक बेनती होर करांगा, बाणी च एक शब्द हुंदा है, दी कथा भी आपां इत्थे कीती सी। महाराज ने कहा इंधन ते बैसंतर भागै, माटी को जल दे दिश त्यागै। ऊपर चरण तले आकाश, घट में किन्नों सिंध प्रकाश। एडी वड्डी रखिया करदा है कि ये निक्का जिहा जीव शब्द वरता मास दा लोथड़ा, इहदी रोज झिल्ली बदली जांदी। जे मेडिकल साइंस जिवें माइयां कपड़े बदलदियां ने, उस पानी च कड़ी मां है कि जिहड़ी इहदे ऊपर बॉडी ते आए झिल्ली बदलदी पई है, वो रखवाला केवल परमात्मा है।
ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟਾ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਸੌਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਭੇਟਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਪੇਟ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਟਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦੇ, ਇਹ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਪੁਰਬ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜਿਆ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਸਿੰਧ ਵੀ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੁਣ ਵੀ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ 750 ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਾਈ। ਪੂਰੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਟੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਰੱਬੇ ਵਗਦੇ ਆ, ਪੈਲੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਤ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ, ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਿਆ। ਤੇ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਰੂਪ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਰੁੱਖ ਜੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਘੋੜੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇਖੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵਾਪਰੀ। ਉਹਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਰਪ ਛਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤ ਹਰਾ ਹੋਣਾ। ਤਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਮਾਇਕ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਹਮਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਹਮਣ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਰਾਮ ਪੈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਭ ਵਸ ਗਿਆ। ਮੱਝਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੱਟੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ।
महाराज दे बचन सुनने वाले पुरातन जन्म साखी च महाराज कहते ने भाई वे तेरा कुछ नहीं उजड़िया। इन्हां लफ्जां च ये लफ्ज किसी आम बंदे दे नहीं। भाई वे लफ्ज की वरतों गुरु नानक साहब बड़ी करते सन। जिवें जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान वे ला लो। भाई वे तेरा किछ नहीं उजड़िया। की होया जे किसे मई ने मुंह मार दिता। आप शब्द समझने की होया जे किसे मझ ने मुंह मार दिता। भाई वे तेरा किछ नहीं उजड़िया। की होया जे किसे मई ने मुंह मार दिता। खुदा इसे विच बरकत कर सी। वेखो शब्द की खुदा इसे विच बरकत कर सी। दा मतलब तू रौला ना पा। जे किसे मझ ने 4 बुरक मार दिते क्यों रौला पाई जाने। रब बरकत पाण ते आवे ते थोड़ियां विच भी बहुत कोई पा दिंदा। खुदाए इसे विच बरकत कर सी। पर वो बंदे नूं सबर नहीं आया। वो जा फरियादी होया। राय बुलार ने अपने आदमी भेजे। सचमुच उत्थे कुछ नहीं सी उजड़िया। मैं फिर बेनती करा कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह मैं हर थां इक्को गल कही है। वो सिखो एक गल याद रखियो। गुरु नानक नूं रब कहण तो बिना साडे तो बाणी दे अर्थ हो ही नहीं सकते। भाई गुरदास साहब ने लिखिया है भाई साहब लिख दिया निरंकार नानक देव है। निरंकार आकार बना है। महाराज कहते तेरा कुछ नहीं उजड़िया। खुदा बरकत पाएगा। वापस आया खेत हरा भरा। उन्हें फिर राय ने कहा तू तो शिकायत की। वो कहता पता नहीं मैं सच कहना खेत उजड़िया सी। नहीं प्यारियो जिथे गुरु नानक की नजर पै जाए उथे तां उजड़े भी बस जाते। राय बुलार के अंदर गल पै गई भी कुछ है। देखो दूसरी बारी जदों सप ने छां की। तीसरी मैं बेनती की जदों रुख की छां नहीं फिरी। राय बुलार दे लफ्ज सुनने वाले ने ये आप घर आए। घर आके राय बुलार ने सब कुछ देख के घर आके बुला लिया बाबा कालू साहब जी। जेड़े शब्द कहे सुनने वाले ने जन्म साखी च लिखी। बाबे कालू दे मानसी पिता जी दे पता नहीं अज नानक ने की कर दिता होने। उस दिन मज्जां ने शिकायत हो गई उजाड़ दिता। जदों आया राय बुलार ने बाबा कालू साहब जी का उठ के सन्मान किया। जेड़े शब्द कहे वो ये सन कालू देखी नानक नूं किते फिट मारना पई। तू प्यो है ना मता नानक दे मूंह नूं किते अपनी जबान तो फिट मारना बोली भैड़ा ना बोली। मता नानक नूं फिट मारना कहीं। अगले शब्द की क्या ए महापुरख है। ये शब्द कहे ए महापुरख है। तू धन कह तेरा पुत्र बन के आया है। मैं धनता जोगा मेरे शहर च आया है। ते अगले शब्द कह लगा इनू कदी माड़ा ना बोली नानक करके मेरा शहर बसदा। मैं बेनती करा उस बंदे दी आस्था इन्नी। ते जदों महाराज तलवंडी तो सुल्तानपुर पूरे गाला अरदास दी कर रहे। राय बुलार बुजुर्ग सी ये विद्या करने वास्ते आया। महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो विद्या कीता ते इन्हें एक बेनती की। महाराज जी ने कहंदा मेरे लिए हुक्म की है। उत्थे गुरु जी का बचन सुनने वाला है। कहंदे ने राय बुलार नूं तुहाडे कोल सल्तनत सुख सब कुछ अल्लाह रब दा दिता है। जदों अपनी ताकत अपनी सियाणप अपनी अकल अपना जोर अपनी पदवी अपना पैसा कुछ भी काम ना दे सारियां ताकतां टुट जान रब अगे अरदास करो इदू वड्डी ताकत होएगी। महाराज ने यह शब्द कहे कि उदों परमात्मा दे सन्मुख अरदास कर। राय बुलार ने इस गल नूं पल्ले बन के रखिया।
ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਾਕਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਹਰ ਤਾਕਤ, ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਠੋਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਬਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੱਚ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇੜੇ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬੰਦੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਈਰਖਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੁੱਖ ਦੱਸੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੱਸੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੋਹਰਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦਾ ਹਾਈਡਿੰਗ ਦੋਹਰਾ, ਉਹ ਹੈ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ। ਇਹ ਹੈ ਅਰਦਾਸ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਬਲ ਹੋਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ, ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲਾਏ। ਬਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਿਆ ਵੀ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਦਵੀ ਵੀ ਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਤਾ ਵੀ ਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੌੜਮੇ ਦਾ ਵੱਡਾਪਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਲ ਮੁੱਕ, ਨਾ ਸਿਆਣਪ ਰਹੇ, ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਰਹੇ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਵਾਸ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ। ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਤਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਗਜ ਜੂ ਹੋ ਸਹਾਇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਹੋਵਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਚ ਕਰਾਮਾਤ। ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ। ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਕਤ ਹੈ। ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ,
सब किछ होत उपाय, नानक सब की तुमरे खात में, तुम्हें होत सहाय परमात्मा। सब कुछ तेरे खात विच है, तू चाहे ता तू पुकार सुन ले, तू एक खिन भी सब कुछ पलट के रख देना। मैं आप बेनती करा, भाई साहब ने 2 शब्द तां पढ़े अज अरदास दे। दूजी गल, गुरु घर अज भी अरदास, मैं फिर तुहानू बेनती करांगा, अपना काम है पुकारना। जे नहीं सुनिया जाता, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੀ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੰਤਾਨ ਦੇਤੀ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ इस तरह तोड़ दो जिवें आप बंदा तुरिया गया। यही जोर है। साडे वर्गे सन जी, साडे वर्गे सन, आपां तां वासना दे गंद भरे आ, गुरु दे पद्धर नूं अपने ते मत ले। बेबे नानकी ने कदी कहा जी मेरे घर औलाद नहीं? मैं आपनूं कहा सी सिर्फ इक्को वारी उन्हें मंगिया। जदों सुल्तानपुर जाने आ, बेबा जी दा घर देखो, घर दे थल्ले भी एक बहुत सोहना ठंडा कमरा बनिया, जिहड़ा अपनी भरजाई माता सुलखनी वास्ते बनाया सी। सर्दियां विच गर्म ते गर्मियां विच ठंडा रहिंदा सी। कुछ नहीं मंगिया, सिर्फ इक्को चीज मंगी अपनी जिंदगी च। आपनूं पता होवे जदों महाराज 1518 नूं हुंदे आ ते इक्को गल कही सी बेबे ने, रात प्रशादा छकाया, वचन बलास होए, यही कहा सी वीरा कि हुण छेती जाओ ना, मैं शरीर छड्ड जाना ते मैनूं अपने हत्थी तुसीं संस्कार करो। सिर्फ इक्को चीज मंगी। मैं फिर आपनूं बेनती करांगा कि अरदास अपना काम है पुकारना, सुनना ना सुनना ओहदा काम। ते जे ना सुने आपां कहिए तैनूं नहीं मनदे, की फर्क पै जाएगा? ओहदियां वोटां थोड़ा घट जाणगीआं, ओहदी होंद इस तरह ही। मैं एक अरदास ही कीती जी, अरदास नहीं, गुरु हरराय साहिब जिन्हां दा अज आगमन पुरब है, उन्हां वेले भी बड़ियां अरदासां सी, सुरत नाल भी होईयां, बाहर मुखी भी होईयां। काबल दी धरती ते बैठा भाई गोविंदा वो जप दा पाठ करदा है, इन्नी सुरत विच जप पढ़दे अरदास करदा है, गुरु हरराय साहिब दे चरण पकड़ लैंदा। ओ माई थाबो जिहदे घर सिर्फ सुक्का मिसा सी, अरदास करदी मेरे घर प्रसाद छको, ते गुरु हरराय साहिब दी बेनती सुन के उहदे घर प्रसादा छकन चले जांदे। ये सिर्फ बनगी माता। सब तो ज्यादा जोर गुरु हरराय साहिब ने बाणी ते दिता। ये कह के समाप्ति है। मैं बेनती करांगा सरूर साहिब उत्ते आ जाण भी आपां शुरू करने टाइम बचावांगे। महाराज ने एक दिन सिखा पूछा गुरु हरराय साहिब नूं, 7वें पातशाह नूं, कि महाराज जी असी बाणी पढ़ने, तुसीं क्या सी बाणी दी पोथी पढ़ने, पर सानू समझ कोई नहीं पैंदी बाणी च की लिखिया, अर्थां दी समझ नहीं पैंदी। कवि संतोख सिंह ने लिखिया, पाठ करे हम नित गुरबानी, अर्थ परमार्थ रीत न जानी, जो मार्ग गुरु शब्द बताए, सो हम ते ना जात कमाए। जो बाणी ने क्या सानू कमाना नहीं आउंदा, पढ़ी जा रहे हैं जपजी साहिब असीं पढ़ रहे हैं, ते महाराज पता है की कहंदे आ, कहंदे आ पढ़ना नहीं छड्ड। अज दा प्रचारक हुंदा उहने कह देना सी की फायदा पढ़न दा, अगले ने कल ही तैयारी कीती हुंदी भी फलाना प्रचारक एडा, ना ही अगला झूठ कहंदा, नाल ही अगला बंद कर दिंदा दूजे ते। उन्हां कह जी सानू अर्थ नहीं समझ पैंदे। गुरु साहब कहंदे नहीं समझ पैंदे फिर भी करना पाठ। कहंदे ए की महाराज, जदों अर्थ नहीं समझ पै रहे, गुरु साहब जी हੱਸ पै कहन लगे तुहाडा सवाल दुरुस्त है, पर इहदा उत्तर ठहर के देंगे। उस देरी दोपहरे मींह पिया, मींह पै के हटिया, लोडे वेले महाराज बाहर निकले। कीरतपुर साहिब की घटना है कि एक साडा इतिहास है,
ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫਟਾਫਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਬੱਬਰੀ ਸੀ, ਠੀਕਰੀ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੱਟਿਆ, ਉਹ ਠੀਕਰੀ ਚਮਕੇ ਪਈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ, ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਪਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਲਈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਮੱਖਣ ਘਿਓ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਘਿਓ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਥਿੰਦਿਆ ਥਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਘਿਓ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਂਡਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਘਿਓ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਮਹਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਘਿਓ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇ ਮੁਸਾਮਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਘਿਓ ਰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਘਿਓ ਹੈ? ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਮੱਖਣ ਪਵੇ, ਘਿਓ ਪਵੇ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਥੰਧਿਆਈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਆ ਸਰੀਰ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪਾਇਓ, ਸੱਚੇ ਵੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੀ ਥੰਧਿਆਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ। ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪੜਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਵੀ ਛਕ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਛਕ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਪੌਣੇ 5 ਵਜੇ ਸਿਮਰਨ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਲਾਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਇਓ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।